ویلکم جی، پریز دا لارڈ، جے مسیح جی۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ کل اسی تیسرے چیپٹر دا آغاز کیتا سی تے پہلیاں 10 آیتاں نوں اسی کل پڑھیا سی۔ اج اسی 9 آیتاں پڑھیاں سی، 10ویں آیت تو شروع کرنے ہیں کہ پہلا اسی انہاں آیتاں نوں پڑھنے پھر اسی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اس کی 10ویں آیت سے شروع کر لیتے ہیں۔ اور خدا کی عمارت ہو، تم خدا کی کھیتی ہو اور خدا کی عمارت ہو۔ میں نے تو اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا معمار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے۔ بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے۔ اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو بیوقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بیوقوفی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حکیموں کو ان ہی کی چالاکی میں پھنسا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ خداوند حکیموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہیں۔ بس آدمیوں پر فخر نہ کرے، کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں، خواہ پولس ہو، خواہ اپلوس، خواہ کیفا، خواہ دنیا، خواہ زندگی، خواہ موت، خواہ حال کی چیزیں، خواہ استقبال کی، سب تمہاری ہیں، اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور چلے جانے پر اس کی برکت ہو۔ پریز دا لارڈ۔ بڑا خوبصورت پیسج ہے جی۔ ਪਿੱਛੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਪਰਸਨਲੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਦਨ ਬਣਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਪਰਸਨਲੀ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ, ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ, ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਦਨ ਬਣਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਨ ਬਣਨੇ। کیونکہ لکھا کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ تم دا مطلب کہ سارے آ جانے اسی، تم جڑا جمع چ آ جاندے، ٹھیک ہے۔ کہندے تو کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، تسی خدا دا بدن ہو جی، مقدس ہو۔
اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. پہلے زمانے چ کہہ لو کہ موسیٰ دی جدو اسی کتاباں پڑھنے ہیں، خروج دی کتاب چ ایک ٹیمپل بنایا گیا سی، خیمہ بنایا گیا سی، خیمہ اجتماع. اتنے خداوند لوکاں نوں ملدا سی. ٹھیک ہے جی. تے اتنے صرف کہہ لو کہ سردار کاہن نوں اندر جان دی اجازت ہوندی سی، اور دوجا کوئی بندہ نہیں جا سکدا. تے خداوند دی حضوری اتنے اسرائیلیاں دے درمیان چ ہوندی سی. اتوں کہہ لو کہ جدوں بیابان چ آ گئے نے، وہ خیمہ ختم کر کے تے انہیں ایک ہیکل بنا لی. اس خیمے دی شکل دی ہی ہیکل بن گئی. اتنے بھی ایک پردہ پیا ہوندا سی جی، اگے کسی نے جان دی اجازت نہیں. وہ ہیکل بھی 17ویں صدی چ تباہ ہو گئی. ہوں خداوند دا ایک خاص مقصد سی انہاں چیزاں نوں ختم کرن دا. خداوند دی سکونت کہہ لو خیمے چ سی یا بلڈنگ چ. کہندا ہن وہ بلڈنگ تسی ہو جی، وہ عمارت تسی ہو. خداوند ہن تواڈے اندر سکونت کردا ہے. کہندا اسی سارے مل کے کلیسیا دا ایک بدن بننے، مسیح دا ایک بدن بننے، کلیسیا چرچ کہہ لو. اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. آندا ہن تواڈے وچ سکونت کردا ہے. شروع تو ہی خداوند دا پلان سی کہ خداوند انسان دے وچ رہنا چاہندا سی، شروع تو ہی. ہن گل چرچ دی ہونی اج. ٹھیک ہے جی. ذرا دل مضبوط کر کے گلاں سننیاں. پول کہندا کہ اسی خدا دی عمارت ہاں جی. اسی وی آر پول آ رہی سی. ہاں جی. آندا تسی کی ہو جی؟ ایک عمارت ہو. تے عمارت نو بناਉਣ والا کون ہے؟ کہندا میں واں. میں کہہ لو کہ انجینئر واں. معمار کہندے نے مستری نوں، تانوں پتہ جی. میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی. ہن اتنے پول یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اپنی طاقت نالوں کام کیتا. کہندا مینوں خداوند دا فضل ملیا. توفیق کہندے نے خداوند دا فضل. میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی. فضل کی ہے؟ خداوند دی بخشش ہے. اسی اپنے آپ انہوں حاصل نہیں کر سکتے، خداوند نے سانوں دیتا ہے فری گفٹ. میری آواز تو صحیح آ رہی؟ جی جی صحیح آ رہی سر. بعض اوقات کال آ جائے تو ڈبل ہو جاتی آواز. تو ہن کہندا ہے وہ خدا دی عمارت اسی ہیں جی. میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا معمار کی طرح نیو رکھی. نیو کہندے نے جڑی کہ بنیاد ہوندی ہے، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے. بلڈنگ دے وچ سب تو مضبوط چیز کیڑی ہوندی ہے جی؟ بنیاد. تسی ویکھیا ہوئے گا طوفان آیا سی امریکہ چ. میں ویکھ رہا سا کہ اتوں جڑے گھر سی انہاں دیاں چھتاں اڈ گئیاں، دیواراں اڈ گئیاں، لیکن وہ جڑی تھلے کہہ لو سی نا بنیاد، وہ نہیں ہلی. وہ بنیاد نہیں ہلی جی. بڑی مضبوط اتنے بنیاد بناندے نے. انگلینڈ چ بھی گھراں دی بنیاد جڑی بڑی مضبوط ہوندی، اتنے جڑے نے وہ کہہ لو کہ وہ ایڈے مضبوط نہیں ہوندے گھر، لیکن بنیاد بڑی مضبوط ہوندی. بنیاد مضبوط نہیں ہوئے گی تے گھر جڑا صحیح نہیں کھلو سکدا جی. ہن کہندا وہ
ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਬਸ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੇ। ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਅਲਾਰਮਿੰਗ। ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਕਰੰਥੀਓਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸੀ ਇਮਾਰਤ ਉਠਾਤਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਛੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣ ਡੇ? ਰੱਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਾ ਉਸ ਨੀਂਵ ਕੇ, ਨੀਂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ और वो ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜੀ ਬੁਨਿਆਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ। ਉਹ ਕੋਨੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੱਥਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਹੀ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਸਹੀ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮਾਰਤ ਸਹੀ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਵੇ, ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ। ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਏ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲਾਹਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲਾਹਨਤੀ। ਬੜੇ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੌਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਹਾਂ ਜੀ। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास फूस या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। Praise the Lord। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹ ਲੋ ਕਿ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿ ਲੋ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ। ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਚਰਚ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਚਰਚ ਤੇ, ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂ ਘਾਸ ਫੂਸ ਦਾ ਰੱਦਾ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੀ ਰੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਨੇ ਚਰਚ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਸੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਅਗੇਨ, ਸੌਰੀ। ਹੁਣ ਬੋਰਨ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਜ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾੜਨ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਸੋਲਿਡ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੀ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਮ ਚਰਚ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ doesn't matter, ਪੌਲ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪਰਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣਗੀ ਇਮਾਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪਰਖ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਐਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਭੂਸਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਕੜੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਪਾਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਰਖਣਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਬਰਾਨੀਓ 13 ਬਾਬ 12 ਜਾਂ 13। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਇਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ इब्रानियों 12 बाब की आखिरी आयत है, 29 आयत, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ कह लो कि इस्तिसना च भी मिलती है, इस्तिसना 4 बाब की 24 आयत कि खुदावंद भस्म करने वाली आग है, कि खुदावंद ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਚਰਚ ਜਾਂ ਉਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਬੁਨਿਆਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੌਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਚ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾੜਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ खुदावंद आएगा उस आग ਨੂੰ आजमा लेगा जी, जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा लेकिन खुद बच जाएगा जलते जलते। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਚਰਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੰਮ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਆਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਡਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂ ਘਾਸ ਜਾਂ ਬੂਸੇ ਦਾ ਰੱਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂ ਘਾਹ ਬੂਸੇ ਦਾ ਰੱਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਕੜੀ, ਘਾਹ ਤੇ ਬੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਜਲਤੇ ਜਲਤੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੇ ਛੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਿਆਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, बड़ी गल लंबी चली जाएगी। फिर अंदर क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? मैं पहले दस छड़िया इस आयत नूं, लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है ना वो असीं पढ़ना है, बड़ा खास। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। उत्ते असीं पढ़िया है ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਚਰਚਿਸ 'ਚ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੋਲ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਿਸ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਲੋਕੀ ਵੜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ तो कहते सी पौलुस रसूल की तालीम नूं तुसीं नहीं मनना, तुसीं जिहड़ा मूसा की तालीम नूं मन्नो, शरीयत नूं मन्नो ते खतना कराओ। ते पौल ने आख्या सी कि अगर कोई फरिश्ता भी आके तुहानूं इंज दी तालीम दवे ते ओह की है, लानती है जी। बड़ा सख्त उत्थे पौल ने लैटर लिखिया उन्हां नूं गलतियां नूं। लेकिन इत्थे हुण जिहड़ा अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करे, मकदस कहंदे ने चर्च या कलैक्टिवली जिहड़ा सी सारे मिल के मसीह दा एक बदन बनने, कहंदे उस बदन नूं अगर कोई तबाह करदा खुदावंद उसको तबाह कर देगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। तुम दा मतलब कि सारे कलैक्टिवली जमा हो के असी चर्च बनने।
ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵਾੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਰਚ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠੇ ਨਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 4 ਬਾਬ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, 2 ਪੀਟਰ ਉਹਦਾ 2 बाब है, सॉरी। जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे। किदा इनकार करेंगे? यीशु मसीह दा, जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ। जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी, उस उम्मत में बनी इसराइल की गल हो रही, लेकिन अगे कह रहे तुहाडे विच भी झूठे उस्ताद है ने। बड़े लोग ने जी जेड़े आंदे ने यीशु मसीह खुदा नहीं सिर्फ बेटा ही है। और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया। किन्ने तो मोल लिया जी? खुदावंद यीशु मसीह ने। और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। असी अगर 6वां बाब पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 6 बाब, उत्थे भी यही गल ही है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। कहना जिहड़ा बदन है तुहानू खुदावंद वालों मिले, और तुम अपने नहीं, आंदा तुसी हुण अपने रहे ही नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। कहते साडे बदनां चों खुदावंद दा जलाल जाहिर होना चाहिए। चर्च विचों भी, चर्च विच पता लगना चाहिए यीशु मसीह दे लोग इत्थे इबादत करन दे, बिबलिकल टीचिंग होनी चाहिए उत्थे। जिवें कि असीं इत्थे करन दे जी, असीं वर्स बाय वर्स स्टडी करने, चैप्टर बाय चैप्टर। मेरे ख्याल च ये बड़ा वधिया तरीका है जी कि असीं बड़ियां चीज़ां सीखने। ते आंदा अगर वो बिबलिकल चर्च नहीं, उत्थे खुदावंद यीशु मसीह नूं बिल्कुल कह लो सैकेंड क्लास कर दिता गया। मैं तुहानूं एक मिसाल देना वा। तुसीं UAE कंट्री च रहिंदे हो, पता तुहानूं हमेशा वो तुहाडे पासपोर्ट ते लिखिआ हुंदा खारजी, फॉरनर। तुसीं कदी शहरी नहीं बन सकदे उस शहर दे। ते कुछ लोगों ने चर्च च इंज कर छड़िआ कि यीशु मसीह नूं अंदर नहीं आण देना, उहनूं खारिज कीता। उन्होंने अपनी ही डॉक्ट्रिन बना ली, अपना एक अकीदा बना लिया। आंदा जेड़े लोग यीशु मसीह नूं नहीं मानते वो चर्च नूं बर्बाद करन दे ने जी, उन्हें बर्बाद कर रहे हैं।
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੀ ਸਿਰਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਲਾਉਨ ਨੇ, ਲਾਂਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਕਦਸ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਕਦਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ का मकदस पाक है और वो तुम हो। ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਕਦਸ ਪਾਕ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੈਮਾ ਇਜਤਮਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਕ ਤਰੀਨ ਮਕਾਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਕ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਕੋਰਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਪਾਕ ਤਰੀਨ ਮਕਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਮ में है, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ। कोई अपने आप को फरेब ना दे, अगर कोई तुम में से अपने आप को इस जहान में हकीम समझे तो बेवकूफ बने ताकि हकीम हो जाए। ये भी आज बड़ी गल आजकल चल रही गल जी। लोकी मैं तुहानू जिंदा मिसाल देवांगा। सुबह ही गल हो रही सी, बहस हो रही सी। वो आंदे ने जी इबरानी सिखो, यूनानी सिखो तो फिर ही तुसी समझ सकते हो कलाम नूं। अगर असीं इबरानी या यूनानी सीख के कलाम नूं सीखना है तो फिर इन्नियां ट्रांसलेशन काहदियां होईयां ने? बाइबल नूं हर जबान च ट्रांसलेट किया गया जी, ताकि असीं आसानी नाल समझ सकीए। दूसरी गल है कि सानूं समझाण वाला खुदावंद दा रूह है जी, ठीक है। अजकल अगर तुसी पढ़ना भी चाहो ना, कोई बहुत सारे ऐसे लफज हुंदे ने जिहड़े नहीं समझ आते। मैं जिहड़ा हुण यूनानी जबान च गूगल कर लईदा, सानूं मिल जांदा लफज। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੋਸਟਿੰਗ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹ ਲੋ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ। ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਮਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ को हकीम समझे तो बेवकूफ बने। हकीम समझना है तो बेवकूफ बने ताकि हकीम हो जाए। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਕਲਮੰਦ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੌਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अगर हकीम बनना चाहते हो या समझते हो तो बेवकूफ बनो। कहना मतलब कि दुनिया जिन्हों बेवकूफ कहती है
ਜਿਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓਗੇ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੱਸਣਗੇ। ਸਲੀਬ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਆਖੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਕੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹੀ ਹੈ। क्योंकि दुनिया की हिकमत खुदा के नजदीक बेवकूफ़ी है। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। चुनाचे लिखा है कि वो हकीमों को उन्हीं की चालाकी में फंसा देता है। अयूब दी किताब च लिया गया जी। अयूब दी किताब दा 5वां बाब 13 आयत। अगर असीं पढ़ीए अयूब दी किताब, कित्थों लिया गया जी पैसेज? पौलुस रसूल ने 5वें बाब च लिया, 5वें बाब दी 13वीं आयत। वो होशियारों को उन्हीं की चालाकियों में फंसाता है और टेढ़े लोगों की मशवरत जल्द जाती रहती है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਲਿਆ। इसी तरह वो फरोतनों को ऊंची जगह बिठाता है और मातम करने वाले सलामती की सरफराजी पाते हैं। वो अयारों की तदबीरों को बातिल कर देता है, यहाँ तक कि उनके हाथ उनके मकसूद को पूरा नहीं कर सकते, और वो होशियार को उन्हीं के चलाकियों में फंसाता है। आंदा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਵਕੂਫੀ ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿਕਮਤ ਸਮਝ ਕੇ। और ये भी कि खुदावंद हकीमों के ख्यालों को जानता है कि बातिल हैं। ज़बूर नंबर 94 चो ये आयत लई है पौल ने। ज़बूर नंबर 94 जी तुस पढ़िए ते उत्थे सानू आयत मिलदी क्यों है पौल ने आख्या तो पढ़ने जी। खुदावंद इंसान के ख्यालों को जानता है कि वो बातिल है। ज़बूर नंबर 94 दी 11वीं आयत। इंसानी ख्यालात हमेशा बातिल ने जी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ। मसीह यीशु दी की है जी अकल है। बस आदमियों पर कोई फख्र ना करे क्योंकि सब चीजें तुम्हारी हैं। इसीलिए कह रहे कि इंसान जड़े ने, हाँ जी, इंसाना नू खुदावन जड़ा है
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ 'ਚ ਫਸਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਆਹ ਪਾਦਰੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ। यही वो कह रहे कि बस आदमियों पर कोई फख्र ना करे क्योंकि सब चीजें तुम्हारी हैं। खा पालूस, खा अपलूस, खा कैफा, खा दुनिया, खा जिंदगी, खा मौत, खा हाल की चीजें या इस्तकबाल की, सब तुम्हारी हैं। ते सारियां चीजां तुहाडियां ने। साडियां किवें ने जी? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ क्लेम कर सकने कि हर चीज साडी है? उन्हें अगे भी लिखा है सब तुम्हारी हैं और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। और दुनिया ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਖੁਦਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਕਾ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 2 ਬਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਬਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਆਇਤ आई थिंक। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। जिन्हों ने ईमान लैके आंदे सुन 3000 लोग ईमान लैके आए सी, तो की करते सी? रसूलों कोलों तालीम लैंदे सी ते रफाकत रखते सी, रोटी तोड़ना और दुआ च मशगूल रहंदे सी। मीन तालीम दा अमल जारी रहा। मसीह च आ गए ने ते तालीम सिखदे सी रसूलां को कि खुदावंद यसू मसीह दे बारे च। सुनो पर पतरस ते यूहन्ना खुदावंद यसू मसीह दे बगैर कुछ कहंदे नहीं सी। ते पौलुस रसूल भी इहो आंदा कि मेरे को सिर्फ यसू मसीह दी गल्लां ने, होर कोई नहीं है। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਲੀਮ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਬਿਬਲੀਕਲ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕੀਏ ਆਪ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਪਲੂਸ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਫਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਕਿ ਨਾ ਪੌਲੁਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਪਲੂਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਖਾਦਮ ਵਾ। ਖਾਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। जिनके वसीला से तुम ईमान लाए। सपोज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਵਾਂ ਸਿਰਫ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਜਵੇਦ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर कोई चर्च खुदावंद यसु मसीह की तालीम नहीं दे रहा, कहता वो चर्च ਨੂੰ बर्बाद कर रहा है। जो उसको बर्बाद करेगा खुदावंद उसको बर्बाद कर देगा जी। इसलिए कहता कि खा पौलुस हो अपलूस हो कैफा खा दुनिया, कहता दुनिया भी थोड़ी है। दुनिया ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਵੇ? यसु मसीह ने। कहता यसु मसीह ਤੁਹਾਡਾ है, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾ ਮੌਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ। ਖਾ ਹਾਲ ਕੀ
یا خواہ استقبال کی چیزیں، سب تمہاری ہیں، تے ساریاں چیزاں تھوڑیاں نے، تے کچھے تسی ونڈنا شروع ہو گئے چیزاں نو، اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا۔ ہر چیز ریلیٹ کر دیے جی، اس لیے کہندے بندیاں تے فخر نہیں کرنا، اسی صرف تہاڈی خدمت کرن دے ہیں جی، جڑی کہ سانوں مسیح یسوع والوں ملی ہے۔ اس لیے کہندے ساڈی جیڑی بنیاد ہے وہی ہونا چاہیے یسوع مسیح نو۔ ہاں اس بنیاد نو کوئی ختم کرنا چاہے گا یا اس بنیاد نو ہٹا کے کوئی چرچ بنااندا ہے، یہ تھوڑا بڑی چنگی طرح پتا ہے کہ کیڑے لوگ یسوع مسیح نو نہیں مانتے، جنہاں نے یسوع مسیح نو دوسرے درجے تے رکھیا ہے، کہندے وہ چرچ جڑے نے وہ چرچ ہے ہی نہیں۔ اگر تسی یسوع مسیح نو دوسرے درجے تے رکھ چھڑ دیو، میرا نہیں خیال وہ چرچ ہوئے جی، دیٹ از سم تھنگ ایلس، جو مرضی کہہ لو، لیکن وہ چرچ نہیں ہو سکتا۔ کہ چرچ از آل اباؤٹ کرائسٹ جیزس، اندر دنیا بھی او دے وسیلے نے بنی، او دے واسطے بنی، ہر چیز خداوند یسوع مسیح دے وسیلے نے بنی تے او دے واسطے بنی تے انہیں خود بنائی، تاکہ ہر چیز وہ تو بلانگ کر دی۔ پھر دوسریاں چیزاں کتھوں آ جاندی نے پہلا مینوں نہیں پتا جی۔ خداوند دا کلام سانوں ایک کہندا ہی نہیں کہ کسے ہور چیز نو اگے رکھو جی۔ اگر کوئی انج کرن ڈیا ہے، یو کین ڈیسائڈ، تسی فیصلہ کر سکتے ہو کہ آیا وہ چرچ بھی ہے یا نہیں ہے۔ جویں کہ پترس نے آکھیا کہ وہ ساڈے وچ آ کے وڑ جاندے نے، یسوع مسیح دا انکار کردے نے، جنہیں یسوع مسیح نے انہاں نو خریدیا ہے تے او دا انکار کردے نے، او دے مالک ہون دا انکار کردے نے۔ اسی رومیو چ پڑھیا سی کہ جڑے لوکی جدوں اسی ایمان لے کے آنے ہاں، رومیو 10 باب چ کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، رومیو 10 باب دی 9 تے 10 آیت ہے، اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے۔ ہن بہت سارے ایسے چرچ نے جدوں تسی انہاں دا مینیفیسٹو پڑھو، مینیفیسٹو سمجھ دیو، انہاں دے تسی ڈاکومنٹ سٹڈی کرو، اٹس آل اباؤٹ کرائسٹ، وی لو کرائسٹ، ہاں جی، لیکن جدوں کم ویکھو کم ہے ہی نہیں اندر۔ کہنے دا مطلب کہ یسوع مسیح نو یوز کر رہے، دا نام استعمال ہو رہا ہے، لیکن اندر کوئی ایسی چیز نہیں۔ بہت سارے چرچ نے، ہاں جی اسی یسوع مسیح نو ماننے ہیں، لیکن جدوں اسی اندر بڑھو، نٹی گریٹی جاؤ، اوتھے پتہ لگدا نہیں جی یسوع مسیح نو اسی نہیں مانتے جی، وہ صرف بیٹا ہی ہے۔ یہوہ وٹنس والے یسوع مسیح نہیں مانتے جی، آندے وہ صرف بیٹا ہی سی، انہوں نے بائبل بدل چھڑی اپنی۔ یہوہ وٹنس والے نے اپنی بائبل چو آیتاں بدل چھڑیاں نے، لیکن وہ یسوع مسیح نہیں مانتے۔ اگر تھوڑے دروازے تے آن تو انہوں نے پوچھو نا تو دسن گے، پہلا کہن گے یس اسی یسوع مسیح نو ماننے ہیں، لیکن جب تسی تھوڑا ڈیپ جاؤ گے تو دسن گے نہیں نہیں اسی انج نہیں مانتے جی۔ ہو سکتا تھوڑے سامنے کہنا اسی ماننے ہیں، تھانوں اپنے پیچھے لان واسطے۔ ہن اندر بروشر تے کچھ اور لکھیا ہے، اشتہاراں تے کچھ اور لکھیا ہوندا ہے، لیکن اندر پیغام کچھ اور چل رہا ہوندا ہے۔ اینوں کہندے نے بزنس، کہ وہانا کچھ کرنا کچھ تے دینا کچھ۔ تصویر پتہ بعض اوقات بڑی ودیا لگی ہوندی ہے جدوں کوئی بندہ چیز ویچدا ہے، تے جدوں تسی پارسل ریسیو کردے ہو وہ بڑی مختلف ہوندی ہے وہ اشتہار تو۔ بالکل اس طرح جی خداوند دے ناں تو لوکی شروع کر لیندے نے،
ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਹਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਂ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਇਸ ਚਰਚ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਰਚ ਚੋਂ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰ, ਉਹ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਫਿਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਲੀਆ ਸੀ, ਏਲੀਆ ਨਬੀ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲਾ ਆਵੇ, ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਤੇ ਕవ్ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਰੇਗਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕవ్ਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਏਲੀਆ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਪਰਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਲੇ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇ ਬੈਕ ਸਮਝਦੇ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਝ ਪਾਦਰੀ ਸਭਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਏਲੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਛੜਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਆਮ ਹੈਪੀ, ਆਮ ਗੁੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬੜਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਗੋਸਪਲ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਲੈਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੇਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚਰਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਗੋਸਪਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਗਾਸਪਲ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਪੌਲ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ, ਪੌਲ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਛੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। पहला करंथियों पहला बाब, कि तुम में होकर सब बातों में, तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। कहना तुसी यीशु मसीह दे विच आके कलाम ते इल्म दी हर तरह की दौलत नाल दौलतमंद हो गए हो। इत्थे ये वो दौलत की गल नहीं होनी जिहड़ी दुनिया दी, कहंदा कलाम ते इल्म दी दौलत नाल तुसी दौलतमंद हो गए। चुनाचे मसीह की गवाही तुम में
कायम हुई, यहां तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं, किसी ब्लैसिंग च घट है ही नहीं थी। आंदा खुदा ने तुहानू बड़ा ब्लैस कीता है कलाम ते इलम दे विच। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 12ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ। ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਚਰਚਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਗਾਸਪਲ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਉਸ ਘਰ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਗੋਸਪਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੌਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਢੂੰढो तुम उसकी बादशाही, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਦਾ ਜਾਏਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿਕਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੀ ਤੂੰ ਦੌਲਤ ਮੰਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਹਿਕਮਤ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਕਮਤ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਕੀਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਦੌਲਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਛੜੀ ਏ ਤੇ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਲਤ ਮੰਗੇਗਾ, ਚੱਲ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੌਲਤ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੌਲਤ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਡਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੁਨਿਆਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਖਤਲਾਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਅ ਮੈਨ ਮੇਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਮਕਦਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਚਰਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे जी इस कलाम के वसीला से। प्रेज द लॉर्ड। आज असी तीसरा चैप्टर ओके जी बहुत शुक्रिया भाई जावेद, खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की खूबसूरत